मैं तुहाडा वीर डॉक्टर हरीश मल्होत्रा अज फिर तुहाडे लई हफ्तावारी प्रोग्राम सोच दा सफर लैके हाजिर हाँ। अज दा प्रोग्राम स्पैशल इस करके है कि अज 17 अगस्त का दिन है तो अज के दिन शहीद मदन लाल ढींगरा नूं इंग्लैंड दे विच लंदन दे विच फांसी दी गई सी। ये साडा पहला पंजाबी योद्धा सी जिन्होंने फांसी दी गई सी। तो बहुत सारे लोगों को शायद ये बारे पता भी नहीं है। मैं उसदे बारे लेख भी पढ़ूँगा तो उस तो बाद जिहड़ा हैगा तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की मैं वेट करूँगा ताकि आप अज इस शहीद की एनिवर्सरी नूं मना सकीए। टैलीफोन लाइन जिहड़ियां साडीआं हुण तो खुल्लियां हैगियां, जिस तरह तुहानूं पता है जे तुसीं इंग्लैंड तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा तो जे तुसीं बाहर तो टैलीफोन कर रहे हैं तो फिर तुहानूं 0044 300 770 2246 नंबर घुमाना पऊगा। तो मैं जिहड़ा लेख हैगा ये अपनी नवीं किताब भी अज ही शुरू कर रहा तो इस करके मैं डिले की सी। नवीं किताब जी अज आप शुरू कर रहे हैं वो समय की महक है। उस तो पहले आप 4 किताबां पढ़ चुके हैं तो ये लेख जिहड़ा हैगा वो छपिया। तो जिहड़ा तुसीं ये गीत यानी कि हुण सुन के हटे हैगे आ, ये मेरे दोस्त पाल ने प्रीतम पाल क्वेंट्री तो उन्होंने ये लिखा हुआ गीत सीगा। मैं प्रीतम पाल नूं भी एक बार बहुत सारी बधाइयां देना जिन्होंने इन्ना ब्यूटीफुल जिहड़ा गाना लिखा हैगा। तो असीं 2009 दे विच 100 साला बरसी ते जिहड़ा सीगा मदन लाल ढींगरे ते एक किताब भी छापी सीगी। उहदे विच एस खारलवीर मैं ते होर कुछ साथियों ने जिहड़ा सीगा उहदे विच काफ़ी बड़ा योगदान पाया सीगा। सो इस करके असीं भुल्ले नहीं हैगे। असीं जे अपने शहीदां नूं नहीं याद करदे तो मैं समझदा भी बहुत वो अनसुखावी घटना है। जे असीं अपने शहीदां नूं याद करदे तो फिर सानूं पता लगदा भी सानूं जिहड़ी आज़ादी है वो एवें किवें नहीं मिली है। बहुत सारे लोगों ने अपनी शहीदां दित्तियां। तो मैं ये लेख जिहड़ा हैगा पढ़दा तो उस तो बाद मैं तुहाडे टैलीफोन कॉल्स की वेट करदा ताकि आपां अज इस मदन लाल ढींगरा नूं इस शहीद नूं वध तो वध जिहड़ा हैगा याद कर सकीए तो उहदियां कुर्बानियां नूं श्रद्धांजलि असीं दे सकीए। तो ये भी नौजवान 25 साल का भी नहीं सीगा जदों यानी कि इहनूं फांसी दी गई सी। मदन लाल ढींगरा शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर वर्ष मेले वाली गल साडे पंजाबी सूरवीर अते पहले विद्रोही श्री मदन लाल ढींगरा ते बिल्कुल नहीं ढुकदी। असीं पंजाबियां ते भारतीयां उहदी जित दित्ती अदुੱਤੀ कुर्बानी नूं भुला दित्ता है। वो पहला अणखी पंजाबी गभरू सी जिन्हें लंदन में 1 जुलाई 1909 नूं इंपीरियल इंस्टीट्यूट के हाल में गुलाम हिंदुस्तान के सहायक सैकटरी ऑफ स्टेट सर VC वायली नूं पिस्तौल दीआं गोलियां नाल भुन सुੱਟਿਆ सी। अमृतसर पंजाब के जंपल मदन लाल ढींगरा के बाप साहब दित्ता ढींगरा नूं अपने पुत के कारनामे ते माण होने की बजाय बड़ी नमोशी आई सी अते उन्हें अपने सूरमे पुत नूं नकारदे होए कहा सी ये मेरा पुत नहीं है, इस मूर्ख बच्चे ने मेरा मूँह काला कर दिता है। मदन लाल का बाप गोरियां का पिट्ठू सी अते सर विलियम कर्जन वायली का खासो खास मित्र सी। साहब दित्ता ढींगरा अमृतसर का अमीर आदमी सी अते पेशे वजों सिविल सर्जन सी। हैरानगी इस गल की है कि उस वेले दी अखबारां देश भगतां अते गर्म नेता विपिन पाल चंद्र तक ने भी मदन लाल नूं रज रज के गालां कढ़ियां अते निंदिया। भारत वासियों ने मदन लाल नूं निंदण लई बड़े लैक्चर किए, मते पास किए अते जलसे किए। वायली की हत्या ने दुनिया भर में हलचल मचा दी। कैक्सटन हॉल लंदन में एक मीटिंग बुलाई गई तो मदन लाल के बड़े भरा ने इस हत्या नूं एक शर्मनाक कारा दस्सिया। मदन लाल के खिलाफ निंदा का एक मता पढ़िया गया तो बारट लॉ सवरकर ने इसका डट के विरोध किया तो इन्ने विच एक अंग्रेज़ ने सवरकर के घसुन कढ़ मारिया जिहदे नाल उहदी अख जख्मी हो गई। इस ते सवरकर के दोस्त MPT आचार्य ने उस अंग्रेज़ का सिर डंडे नाल भंन दिता। सभा के प्रधान आगा खान का मता रौले रप्पे विच ही उड़ गया। 4 जुलाई 1909 नूं इंडिया हाउस सोसाइटी के 12 मैंबरां ने इंडिया हाउस में मीटिंग की अते मदन लाल के हक में जोरदार भाषण किए। भाषण देण वालियां विच VS अवार, सवरकर, ज्ञानचंद वर्मा, हैदर रजा अते SM मास्टर सन। VS अवार ने अपने भाषण में कहा मदन लाल ढींगरा ने एक शाना मता काम किया है पर उहदे नाल
ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਸਹੀ ਮਾਇਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਵਤਾਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਅਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਸ਼੍ਰੀ V.D. ਸਵਰਕਰ ਵੱਲ ਸੀ। ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਆਦਮੀ 'ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਇਸ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਢੀਂਗਰੇ ਨੇ ਸ਼ਾਂਤ ਚਿੱਤ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਾਇਲੀ 'ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੌਰਾਨ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਢੀਂਗਰੇ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਚਾੜਨ ਵਾਲਾ ਸਵਰਕਰ ਸੀ। ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਮੰਨਿਆ, ਇਹ ਤਾਂ ਅਜੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣਾ। ਉਹਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਗਣੇਸ਼ ਦਮੋਦਰ ਸਵਰਕਰ ਵੱਲ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਲਈ ਨਾਸਿਕ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਵਰਕਰ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੀ ਬਾਰ ਕਮੇਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ 9 ਮਈ ਵਾਲੀ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਬ ਚਲਾਈਏ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲਾਲਾ ਹਰਦਿਆਲ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਚੇ ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਪੀ 10 ਸਤੰਬਰ 1909 ਨੂੰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ, ਢੀਂਗਰਾ ਅਮਰ ਰਹੇਗਾ, ਇੱਕ ਬਹਾਦਰ ਜਿਸ ਦੇ ਬੋਲ ਅਤੇ ਕੰਮ ਸਦੀਆਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ। ਢੀਂਗਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਬਹਾਦਰਾਂ ਵਾਂਗ ਵਰਤਾਵ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮੱਧਯੁਗੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਯਾਦ ਕਰਵਾਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲਾੜੀ ਵਾਂਗ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਢੀਂਗਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਮੁਕਾਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਸਨ। ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਅਤੇ ਹਿਸਾਰ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਟਿਕਿਆ ਸੀ। ਕੰਮ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋਣ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਪੁੱਤਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਡਾਕਟਰੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਬਾਪ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਚਾਪਲੂਸ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਨੂੰ ਸਰ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਤਾ ਮੱਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਵਰਗੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਹੌਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਸੁਪਨੇ ਲਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਬਾਪ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਖਫਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦ ਲਾਹੌਰ ਕਾਲਜ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਰਕ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਜਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਨੌਕਰੀਓਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਹੁਣ ਵਿਆਹ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਖੁਦਦਾਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਗਦਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਖੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਲਈ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਲਈ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਸ਼ਿਮਲੇ ਅਤੇ ਕੋਲਕਟਾਂਗਾ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਬਈ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਸਲਾਹਾਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਣਖੀ ਮਦਨ ਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਤੋਂ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾ ਮੰਗੀ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਉਹਦਾ ਬਾਪ ਉਹਦੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸੀ। ਨੌਜਵਾਨ ਮਦਨ ਨੇ ਜੁਲਾਈ 1906 ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚਾਲੇ ਪਾਰਿਆ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਇੰਗਲੈਂਡ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ। ਇਹਦੇ 2 ਕਾਰਨ ਸਨ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਦੂਜਾ ਉਹਦੀ ਬਾਪ ਨਾਲ ਅਣਬਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1906 ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜ ਆਫ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਮਕੈਨੀਕਲ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਖਰਚ ਲਈ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਤੇ ਸਵਰਕਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਫਿਰਦਾ ਫਰਾਉਂਦਾ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਵਰਕਰ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਵਰਕਰ ਦੀ ਧੜੱਲੇਦਾਰ ਸਪੀਚ ਸੁਣ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਖੂਨ ਉਬਾਲੇ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਸਵਰਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਆਮ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵਰਮਾ ਦੀ ਬਣਾਈ ਖੁਫੀਆ ਸੰਸਥਾ
अभिनव भारत संस्था में शमूलियत कर ली। इस तो बाद मदन लाल ने लगातार संस्था ਦੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਅਤੇ ਸਵਰਕਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਲੱਗਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਦ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ 50ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਏ ਤਾਂ ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਕਿ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਦੀ 50ਵੀਂ ਵਰ੍ਹੇਗੰਢ ਮਨਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਪਣੇ ਕੋਟਾਂ 'ਤੇ 1857 ਕੈਮੋਮਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੈਜ ਲਾ ਕੇ ਜਦ ਕਲਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਾ। ਗੋਰੇ ਬੜੇ ਹੰਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬਸ ਰਾਜ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਕੁਝ ਗੋਰਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਗੋਰਿਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਾਂਬੂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਸਿੰਦੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦਿਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਕੋਟ ਉੱਪਰ 1857 ਦੇ ਗਦਰ ਵਾਲਾ ਬੈਜ ਵੀ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਦਨ ਟੌਰ ਨਾਲ ਬੈਜ ਨੂੰ ਥਾਂ ਥਾਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਦੇ ਇੱਕ ਗੋਰੇ ਸਹਿਪਾਠੀ ਨੇ ਜਦ ਇਹ ਬੈਜ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਜਲ ਬਲ ਉੱਠਿਆ। ਉਹਨੇ ਮਦਨ ਦੇ ਕੋਟ ਤੋਂ ਉਹ ਬੈਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਜਦ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਦਨ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬਥਾੜਾ ਭੰਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਉਹਦੀ ਛਾਤੀ ਉੱਪਰ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਕੂ ਕੱਢ ਕੇ ਜਦ ਮਦਨ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਪਿਆ ਗੋਰਾ ਤਰਲੇ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਮੂਹਰੇ ਹੱਥ ਜੋੜਦਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਮੁੜ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਸਤਾਖੀ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਗਰਜਿਆ, ਮੇਰੇ ਮੁਲਕ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕਦੇ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਕਰੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਗੋਰੇ ਨੂੰ ਮਾफ़ ਕਰਤਾ। ਸੂਰਮਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਫੋਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰੱਖਦਾ। ਉਹ ਕਹਿਣੀ ਅਤੇ ਕਰਨੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦੋਸਤ ਜਾਪਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਣ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਕੜਕਿਆ, ਜਾਪਾਨੀਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹਨ? ਸਮਾਂ ਆਉਣ 'ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਗੇ। ਜਦ ਮਦਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਖੜਖੜਾ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ ਕਿ ਮਦਨ ਤਾਂ ਜਬੜੀਆਂ ਮਾਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰਾ ਪਤਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੌੜਨ ਵਾਲਾ ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਮਦਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਉਹਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹਿਸ ਨੇ ਜਦ ਗੰਭੀਰਤਾ ਵੱਲ ਮੋੜ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਦਨ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਵੇ। ਸਾਥੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੋਹੇ ਦੀ ਮੋਟੀ ਸੂਈ ਲੈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮਦਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖੇ। ਫਿਰ ਮਦਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਆਰ ਪਾਰ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ। ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਮਦਨ ਨੇ ਸੀ ਤੱਕ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਡੀਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ। ਮਦਨ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਇੱਕ ਬੁੱਤ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦਾ ਰਿਹਾ। ਸੂਈ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੀ ਥੈਲੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਅਨੋਖੀ ਤਬੀਅਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੀ। ਉਹ ਸਦਾ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਬੇਹੱਦ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਫੁੱਲਾਂ ਬੂਟਿਆਂ ਵੱਲ ਟਿਕਟਿਕੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਕੁਦਰਤ ਨੂੰ ਨਿਹਾਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਕੋਮਲ ਚਿੱਤ ਮਦਨ ਆਪਣੇ ਇਰਾਦੇ ਦਾ ਪੱਕਾ ਸੀ। ਕਰੋਮਵੈਲ ਰੋਡ 'ਤੇ ਸਥਿਤ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਟੋਵ ਲਟਾ ਲੱਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਟੋਵ ਉੱਪਰ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰਸਾਇਣਿਕ ਪਦਾਰਥ ਉਬਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੇਜ਼ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਪਈਆਂ ਸਨ। ਦੋ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਗਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਲਟਾ ਲੱਟ ਉਬਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਵਾਲੀ ਵੈਸਲ ਫਟਣ ਕਿਨਾਰੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਸੈਕਿੰਡ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਬ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਵਾਂਗ ਫਟ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਵੱਡ ਉਮਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਜਦ ਵਾਲੇ ਖਾਂਦੇ ਰਸਾਇਣ ਦੇਖੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚਿਮਟਾ ਲੱਭਣ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਟੋਵ ਤੋਂ ਲਾਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਪਰ ਕੈਮੀਕਲਜ਼ ਖਤਰੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਉਬਲ ਗਏ ਸਨ। ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਕੀਤਿਆਂ ਛੋਟ ਉਮਰੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੇ ਨੰਗਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੱਚ ਦੇ ਭਾਂਡੇ ਨੂੰ ਸਟੋਵ 'ਤੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਫੌਰਨ ਮੇਜ਼ 'ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਸੜ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਕਮਰਾ ਚਮੜੀ ਦੇ ਸਣ ਦੀ ਦੁਰਗੰਧ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਛਾਲੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ। ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਿਰੜੀ ਅਤੇ ਫੌਰਨ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਫੁਰਤੀ ਅਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਵਰਕਰ ਪਟਕ ਬੋਲਿਆ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਮਦਨ ਭਾਈ, ਸ਼ਾਬਾਸ਼। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਿੱਚ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਾਹਵਾ ਨਹੀਂ ਸਨ ਉਬਾਲ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਬੰਬ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਮ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਰ ਮਦਨ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਮੋਫੋਨ ਲਿਆ ਕੇ ਖਿੜਕੀ ਕੋਲ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਗਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੁਣ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਹੀ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਮਦਨ ਆਪ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖੌਰੂ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਖਲਲ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸਵਰਕਰ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਦ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇਖ ਹੱਕਾ ਬੱਕਾ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਸਵਰਕਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਨ ਦੀ ਪਟਾਈ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੰਭਲਿਆ ਅਤੇ ਗਰਜਿਆ, ਮਦਨ ਇਸ ਘਟੀਆ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠਾ ਆਪਣਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਰਿਹਾ। ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ? ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ, ਕੀ ਇਹ ਕੰਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਮਦਨ ਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਨ ਦਾ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਮਦਨ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਤੱਕ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਚਾਨਕ ਮਦਨ ਆ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਕਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਵਰਕਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਵਰਕਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਸਵਰਕਰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ, ਕੀ ਮੇਰਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮਦਨ ਭਾਈ, ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਹਾਂ, ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਦਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਵਰਕਰ ਮੈਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਵਰਕਰ ਉਹਨੂੰ ਕਮਰੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੁੱਟ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ੋਰਾਂ 'ਤੇ ਸੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਵਾਰਨ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਆ ਨਿਤਰੇ ਸਨ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਲੋਕਮਾਨਿਆ ਤਿਲਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਖੁਦੀਰਾਮ ਬੋਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਫੁੱਲ ਚੰਦਰ ਚਾਕੀ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾ ਬੰਬ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਹੁਣ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਵਰਕਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਗਣੇਸ਼ ਦਮੋਦਰ ਸਵਰਕਰ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਡਾਕੂਆਂ, ਕਾਤਲਾਂ ਅਤੇ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਭਰੀ ਹੀ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ ਜੰਗਲੀ ਜਾਨਵਰ, ਸੱਪ ਅਤੇ ਠੂੰਹੇ ਵੀ ਆਮ ਸਨ। ਮਦਨ ਇਸ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਸੜ ਵੱਲ ਉੱਠਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਦੀ ਅੱਗ ਭਬੂਕਾ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਿਸਤੌਲ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪਿਸਤੌਲ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਵਰਕਰ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਗਲੈਂਡ ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ। ਦੇਸ਼ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਮਾ ਜੋਸਫੀਨ ਬਿਕ ਨਾਂ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਨੇ ਐਮਾ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਾਰਚ 1909 ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਬਾਅਦ ਅਪ੍ਰੈਲ 1909 ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਇਸ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਲੂੰਬੜ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਮੁਲਕ ਖਿਲਾਫ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਸਰ ਵਿਲੀਅਮ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਵੀ ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਖਾਸ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਉਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਸਮਝਦਾਰ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਜੋਲ ਰੱਖਦਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਵੀ ਉੱਪਰੋਂ ਆਪਣੀ ਦੋਸਤੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਦਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਮੁਤਾਬਕ ਸਵਰਕਰ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ। ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇੰਡੀਆ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹ ਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਜੋ ਵੀ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਖਬਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਵਰਕਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। 8 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਸਵਰਕਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਾਵਾ ਰਾਓ ਸਵਰਕਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਨੂੰ ਜਦ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਅੰਡੇਮਾਨ ਟਾਪੂ ਵਿੱਚ ਵਿਖੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਰ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਬਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਦਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ 1 ਜੁਲਾਈ 1909 ਨੂੰ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲਈ। ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਵੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਨੇ 20 ਜੂਨ 1909 ਨੂੰ ਸਵਰਕਰ ਨਾਲ ਗੁਪਤ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਕੀਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਇਸ ਸਕੀਮ 'ਤੇ ਦੋਹਰ ਪਾਈ ਅਤੇ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਦਿੱਤੀ। 1 ਜੁਲਾਈ 1909 ਨੂੰ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਉਸ ਦਿਨ ਜਰਾ ਸਾਜਰੇ ਉੱਠ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਖਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਿਸਤੌਲ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਲਈ 12 ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ 6 ਵੱਜ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਉਹਨੇ ਕਾਲੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਧੋਤਾ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ।
ਮਦਨ ਨੇ ਫੱਬਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾਲ ਟਾਈ ਲਾ ਕੇ ਗੂੜੇ ਰੰਗ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਵੀ ਲਾਈਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸ਼ਮਲੇ ਵਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸਟਾਈਲ ਪੱਗ ਬੰਨੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਟ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ, 2 ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ 2 ਚਾਕੂਆਂ ਨੂੰ ਤੁੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਵਾਇਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਸਾਲਾਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਉੱਥੇ 8 ਵਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਜਾ ਪਹੁੰਚਾ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਰਸਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦ ਇਸ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਨਾਲ ਸਜ ਧੱਜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਲ ਨੂੰ ਫਲੂਸਾਂ ਅਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਦੀਆਂ ਝੰਡੀਆਂ ਨਾਲ ਸਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਦਨ ਦੀ ਬਣੀ ਦੋਸਤ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸੈਕਟਰੀ ਐਮਾ ਨੇ ਮਦਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ 10 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੱਲ ਸ਼ਿਸ਼ਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਪਹੁੰਚਣ ਨਾਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਗਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਖਤਮ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਾਤ ਦੇ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਸਨ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਗੀਤ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਵੱਲ ਵਧਿਆ। ਵਾਇਲੀ ਨੇ ਉਤਸੁਕਤਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਭਰਵੱਟੇ ਤਾਂ ਚੱਕੇ ਅਤੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਹੈਲੋ ਕਿਹਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਹੁਣ ਵਾਇਲੀ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਹੋਵੇ। ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਕੱਢਿਆ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦੀ ਛਾਤੀ ਵਿੱਚ 2 ਗੋਲੀਆਂ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਾਇਲੀ ਨੇ ਚੀਖ ਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਮਦਨ ਨੇ 2 ਹੋਰ ਗੋਲੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਵਾਇਲੀ ਹੁਣ ਮਰ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਰਸੀ ਡਾਕਟਰ ਕਵਾਸਜੀ ਲਾਲ ਕਾਕਾ ਜਦ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ ਝਪਟਿਆ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਦਾਗ ਦਿੱਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਕਵਾਸਜੀ ਲਾਲ ਕਾਕਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਫੜ ਲਓ ਮਾਰ ਦਿਓ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਤੋਂ ਰਿਵਾਲਵਰ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ 'ਤੇ ਘਸੁੰਨ ਜੜ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਸੁੱਜ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਖੂਨ ਵਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਪਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਮਦਨ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਦ ਪੁਲਿਸ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਠਹਿਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਲਾ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਇੱਕ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦ ਉਹਦੀ ਨਬਜ਼ ਚੈੱਕ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਕਸਾਰ ਆਮ ਵਾਂਗ ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੈਰਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਰਾਤ ਕੂਕ ਸੁੱਤਾ ਰਿਹਾ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਂਭ ਲਿਆ। ਮਦਨ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਖਬਰ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਚਾਂਗੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਆਇਰਲੈਂਡ, ਜਾਪਾਨ, ਫਰਾਂਸ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਤੁਰਕੀ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ। ਮਿਸਰ ਅਤੇ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਨੀ ਬਸੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਵਿਰੇਂਦਰ ਨਾਥ ਚਟੋਪਾਧਿਆਏ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਤਲਵਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਮਾਸਿਕ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਚਾਲੂ ਕਰਤਾ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਚਲੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗਾ। ਇਸ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੈਡਮ ਕਾਮਾ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਚੰਦਰ ਬੋਸ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਹੀਰੋ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ 7 ਦਿਨ ਤੱਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਉਹਨੇ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲਾਇਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਲੰਡਨ ਦੇ ਓਲਡ ਵੇਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ। ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸਰ WH ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਸਹੀ ਉਤਰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਿਆਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਮਦਨ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਵੇਲੇ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਦਨ ਨੇ ਜਦ ਉਹ ਬਿਆਨ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਝੱਗਾ ਝਾੜਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਕਾਪੀ ਸਵਰਕਰ ਕੋਲ ਵੀ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਕਸਟਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਕਾਤ ਲਈ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਵਰਕਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਸਵਰਕਰ, ਮੇਰੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਮੇਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਤੇ ਜਾਣ। 10 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਚਹਿਰੀ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਰਮਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ
ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 8 ਲੱਖ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 10 ਕਰੋੜ ਪਾਉਂਡ ਚੁਰਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਅਣਗਿਣਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖ਼ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਉਣ ਅਤੇ ਜਲਾਵਤਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 1000 ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਟੀ ਖੋਹਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖਾ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਰਾਹ ਤੋਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। 1000 ਗਰੀਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਗੁਲਸ਼ਰੇ ਡਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਰਾ ਮਹੀਨਾ ਮੌਜ ਮੇਲੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਜਰਮਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਪਵਿੱਤਰ ਅਤੇ ਪਲੀਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਆਂਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਦੀ ਬਦਨੀਤੀ, ਝੂਠ ਅਤੇ ਫਰੇਬ ਉੱਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਜੋ ਕਾਂਗੋ ਅਤੇ ਰੂਸ ਵਿੱਚ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਨਤਾ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦੀ ਦੁਹਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਥੱਕਦੇ, ਪਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਧੂੰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣ ਦਿੰਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 2 ਲੱਖ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਮਾਰ ਦੇਣੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਬਹੁ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਲੁੱਟਣੀ। ਜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਤੇ ਜਰਮਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਰਮਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਫਿਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅਣਖੀਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਵਾਨ ਇਸ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਨੂੰ ਨਾ ਸਹਾਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਨ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੋਂ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮਰਾਨ ਮੈਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਹੋਰ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮਿਡਲ ਟੈਂਪਲ ਦਾ ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ MS ਸਿਨਹਾ ਵੀ ਉੱਠਿਆ। ਉਹ ਜਦ ਮਦਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਚੁੱਕਾ ਤਾਂ ਮਦਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਵਾਹ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਗੱਦਾਰ ਹੈ। ਸਵਰਕਰ ਤਰਲੋ ਮੱਛੀ ਹੋਇਆ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਿਆਨ ਅਗਰ ਜਗ ਜ਼ਾਹਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮਦਨ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਾਵੇਂ 25 ਜੁਲਾਈ 1909 ਨੂੰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ 17 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੋਸਤ ਗਿਆਨਚੰਦ ਵਰਮਾ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਦਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਬਿਆਨ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨਚੰਦ ਵਰਮਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲਈ ਅਤੇ ਚੁੱਪਚਾਪ ਪੈਰਿਸ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ, ਇਟਲੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀਆਂ ਅਹਿਮ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਲੰਡਨ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਪਰਚੇ ਦ ਡੇਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਵਰਕਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਸਵਰਕਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਦਨ ਦਾ ਬਿਆਨ ਛਾਪ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ 16 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਛਪ ਗਿਆ। ਜਦ ਮਦਨ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨੱਚਣ ਲੱਗਾ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਸਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਿਰਦੈਤਾ ਭਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਪਾਣੇ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਆਪਣੇ ਕਰਤੱਵ ਯੁੱਧ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਫਰਜ਼ ਸ਼ਨਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੰਦੂਕ ਨਾਲ ਦਬਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲੜਾਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਥਿਆਰ ਖੋਹ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਲੜਾਈ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਲੁੱਕ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੰਦੂਕਾਂ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਪਿਸਤੌਲ ਧੂ ਲਿਆ ਅਤੇ ਚਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੀ ਅਸਲੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਇੱਕ ਨਤਾਣੇ ਅਤੇ ਮੂਰਖ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖੂਨ ਦੇ ਸਿਵਾਏ ਹੋਰ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਬਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਿਖਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਮਰ ਕੇ ਦਿਖਾਈਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਤੇ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ ਜਦ ਤੱਕ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਇਹ ਗੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਸੰਬੰਧ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੇਰੀ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਇਹ ਹੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਸੇ ਮਾਂ ਦੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲਵਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕੰਮ ਲਈ ਜਾਨ ਵਾਰਾਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੰਤਵ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਵਿੱਚ ਮਾਣਮੱਤਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ। ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਐਗਨੈਸ ਸਮੈਡਲੀ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਲਿਖਦੀ ਹੈ,
ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤ ਵੱਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪਿਛਾਂਹ ਝਾੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਜਦ 17 ਅਗਸਤ 1909 ਨੂੰ ਉਹ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ ਪਲ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਬੰਦੇ ਮਾਤਰਮ, ਮਾਂ ਭਾਰਤ ਮਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਦੋਸਤ ਹੱਥ 'ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅੱਜ 17 ਅਗਸਤ 1909 ਹੈ। ਇਹ ਤਰੀਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਦੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਢੀਂਗਰਾ ਸਾਡਾ ਗੂੜਾ ਮਿੱਤਰ ਅਤੇ ਮਹਾਨ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਪੈਂਟਨਵਿਲ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਪੰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੂਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਦੋਜਹਿਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਦੇ ਭੁੱਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਵਰਕਰ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਇਸ ਪਰਚੇ ਨੂੰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਰਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ, ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹੋ। ਮੋਹਨਦਾਸ ਕਰਮਚੰਦ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾਣਦੇ, ਪਰ ਉਹਨੇ 14 ਅਗਸਤ 1909 ਦੇ ਦਾ ਇੰਡੀਅਨ ਓਪੀਨੀਅਨ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਿਖਿਆ। ਸਰ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਈਲੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਹਰ ਜਰਮਨ ਨੂੰ ਹਮਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਇਹ ਉਦਾਹਰਨ ਝੂਠੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਜਰਮਨ ਬਰਤਾਨੀਆ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨਗੇ ਅਤੇ ਹਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਜਰਮਨ ਵਸ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਪ੍ਰਾਹੁਣੇ ਆਏ ਹੋਏ ਜਰਮਨਾਂ ਜਾਂ ਇਸ ਜਰਮਨ 'ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਤਲਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਰ ਬਰਤਾਨਵੀ ਲੋਕ ਚਲੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਰਾਜ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ? ਕੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਆਦਮੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੁਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੈ? ਕੀ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਚਮੜੀ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤੀ ਚੰਗਾ ਹੈ? ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਧੱਕੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁੱਸੇ ਵਾਲੀ ਖਿਲਾਫ ਵਰਜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਤਲਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਗੋਰਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਲਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਹਕੂਮਤ ਹੇਠ ਭਾਰਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੀ ਗਾਂਧੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਰਤਾਨਵੀ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮਿਸਟਰ VS ਬਲੰਟ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਾਈ ਡਰੀਮਜ਼ 1900 ਤੋਂ 1914 ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੀ, ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਸਾਈ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਾਰੇ ਹੱਥਾਂ ਜਾਂ ਸ਼ਾਨਾਮਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ। ਮਾਈ ਡਾਇਰੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਲਾਇਡ ਜੋਰਜ ਅਤੇ ਵਿੰਸਟਨ ਚਰਚਲ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਤਾਂ ਗੁਣ ਗਾਏ ਹੀ ਸਨ, ਸਗੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ 'ਤੇ ਬੋਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਇਹ ਖਾਸ਼ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਭਾਰਤੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਰਤਾਨਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲਾਵਾਰਿਸ ਗੁਨਾਹਕਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਬਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਦ ਸਵਰਕਰ ਨੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਦਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੇ ਲਾਪਤਾ ਦਾ ਹੀ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਬਰ ਦੀ ਖੁਦਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਅਚਾਨਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀ ਕਬਰ ਵੀ ਮਿਲ ਗਈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਅਸਥ 13 ਦਸੰਬਰ 1976 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਲਿਜਾਏ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਨੂੰ ਉਹੀ ਮਾਣ ਅਤੇ ਸ਼ਾਨ ਦਈਏ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮਹਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕਾਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਲੇਖ ਕਾਫੀ ਲੰਬਾ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ 'ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ 0300 770 2246। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ 8 ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਕਾਨ ਵੀ ਸੀ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੋਠੀਆਂ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਉਹਦੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈਗੇ ਆ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿੰਨੀ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ ਹਰੀ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਬੋਲਦਾ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ।
क्योंकि मदन लाल ढींगरा ਜਿਹੜਾ कई लोग कहते ने भी अणगौलियां करता, अणगौलियां तो उन्हीं कीता जिन्हीं सारिਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੀਤਾ। बिल्कुल बिल्कुल ਇਕੱਲੇ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਅਣਗੌਲੇ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਹ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੀ ਲੋਹ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀਗਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਘਰੋਂ ਤੁਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਘਰ ਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਠਿੱਬੀ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਹੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਠੂ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਪਿਓ। 7 ਭਰਾਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇ 6 ਭਰਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਲੰਡਨ ਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਖੈਰ ਚਲੋ ਜੇ ਕਾਲਜ ਚ ਗਿਆ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕੱਢਤਾ। ਜੇ ਫੈਕਟਰੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਅਨ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗਾਂਧੀ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਵੀ ਵਾਇਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਢੀਂਗਰੇ ਦੀ। ਇਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਬਦਖਲ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਨਾਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਕਰਤਾ, ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਝੰਡੇ ਝੋਲੇ ਗਦਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਇਹ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਢੀਂਗਰਾ, ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਬੰਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦਾਦਾ ਭਾਈ ਨੌਰੋਜੀ ਸੀਗਾ, 1856 1866 ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਗੁਜਰਾਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੀਗਾ ਉਸ ਕਾਲਜ 'ਚ। ਤੇ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਨੇ 1878 ਤੋਂ 80 ਤੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਾਹਿਤ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਸ ਕਾਲਜ 'ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਸੀਗਾ ਡਾਕਟਰ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ। ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਡਿਗਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇਹ ਤੋਂ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹੀ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਚੋਂ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਢੀਂਗਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਵਾਇਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਢੀਂਗਰਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਹਾਰੀ ਲਾਲ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਢੀਂਗਰਾ ਨੇ ਵਾਇਲੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ, ਕਤਲ ਤੋਂ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਢੀਂਗਰਾ ਦਾ ਬੜਾ ਭਰਾ ਭਜਨ ਲਾਲ ਵੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ, ਉਹ ਭਜਨ ਲਾਲ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਸ ਸਭਾ 'ਚ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਵਾਇਲੀ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲकुल। ਵਾਇਲੀ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਅਨ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਇੰਡੀਅਨ ਸੋਸ਼ੀਓਲੋਜੀ ਪਰਚਾ ਸੀਗਾ ਛਪਦਾ, ਜਿਹਨੇ ਢੀਂਗਰੇ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ 'ਚ ਲੇਖ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਲੇਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਬਲਿਸ਼ਰ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰਿੰਟਰ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਲਡਰੇਟ ਨੂੰ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵੀ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲੰਡਨ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਹਦੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸੈਕਟਰੀ ਸੀਗੀ ਇਸ ਸਭਾ ਦੀ, ਮਿਸ ਐਮਾ ਜੋਸਫੀਨ ਬੈਕ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਦਿੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾਇਲੀ ਦੀ ਸਭਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਆਯੋਜਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੇਰ ਜੀ ਜਰਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਫੀ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵੀ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਫਾਂਸੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਚ 19 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਸਨ ਜੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇਣ ਲਈ, ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ 19 ਮਿੰਟ ਲਾਏ ਸਨ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਂਸੀ ਹੈ 17 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫੈਸਲਾ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਗਈਆਂ? ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਸੀ ਚੇਤਨਾ ਲਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਾਗ ਕੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫੇਰ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅਜਾਈ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਦਾ ਇਹੀ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹੀ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਾਹ ਦੇਖਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਕੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰਾ ਲੇਖ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸੀਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗਾਣਾ ਸੀ ਲਿਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਆਪਣੀ ਭੇਟ ਕਰਨ।
ਮਤਨ ਲਾਲ ਬਾਰੇ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਮਸਕਾਰ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸਰਾਭਾ ਜੀ, ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ, ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਵਰਕਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੇ ਸਾਵਰਕਰ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮਾ, ਉਹਨੇ 7 ਲੈਟਰ ਲਿਖੇਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਮੈਂ ਆਇੰਦਾ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ, ਆਈ ਐਗਰੀ। ਬਦੌਲਤ ਉਹਨੇ 600 ਰੁਪਇਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਲੋਕ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗਦਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨੇ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖਾਤਰ ਖੂਨ ਡੋਲਿਆ, ਪਰ ਇਸ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ RSS ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕੀ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਰਕਾਰ ਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਨਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕੈਚ ਯਾਨੀ ਕਿ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਕੇਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਈ ਕੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ 6.5 ਮਿੰਟ ਹੈ, ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ, ਬਰੀਫ ਰੱਖਿਓ ਜਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਚਰਨਜੀਤ ਬੋਲ ਰਹੀ ਕਾਵੰਟਰੀ ਤੋਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚਰਨਜੀਤ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਭੇਂਟ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ 17 ਅਗਸਤ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਦਿਵਸ ਬਹੁਤ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਦੀਆਂ ਅਸਥੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਕਦੀ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਰਨਜੀਤ ਭੈਣ ਜੀ ਕੁਇੰਟਰੀ ਤੋਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ 100 ਸਾਲਾਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਛਾਪੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ AS ਖਰਲਵੀਰ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਹਰਪਾਲ ਦੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਬਰੀਫਲੀ? ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਭਾਰਤ। ਢੀਂਗਰਾ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਆਪਨੇ ਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪੀਰੀਅਲਿਜ਼ਮ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਪਰ ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਵਰਕਰ ਬਾਰੇ ਔਰ ਗਾਂਧੀ ਬਾਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਦੋ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਸੀ। ਇਦਾਂ ਸੀ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਪਾਇਰ ਦੀ, ਦੂਸਰੀ ਮਨੋਵਾਦ ਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਰਕਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂਤਵ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਘਾਤਕ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਇਦਾਂ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਂਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਲਿਆਉਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਡ ਕੀਤਾ। ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ ਐਬਸੋਲੂਟਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਕੱਲਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਨੀ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖਿਆ ਜੀ, ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਗਿਆ ਵੀ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਰ ਵੱਡੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਭਵਿੱਖ ਭਾਰਤ ਦਾ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਉਹ ਵਰਣ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਤੱਤ ਤਾਂ ਰਾਮ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਨੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਗੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਮਨੁ ਸਿਮਰਤੀ ਹੈ,
ਚਾਹੇ ਵੇਦ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ ਹੋਣੀ। ਸਰ ਤੋਂ ਅਜੇ ਵੀ 3 ਮਿੰਟ ਤੇ 22 ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਕੋਲਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਟ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਬਾਕੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਰਸ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਲਿਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਐਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਕੌਣ ਤੇ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦੇ? ਵੈਲਕਮ ਹੈ ਜੀ। ਹਰੀਸ਼, ਮੈਂ ਸੂਰਜ ਦਸਾਂਝ ਬੋਲ। ਸੂਰਜ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ? ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰੇ ਦੀ ਅੱਜ ਸ਼ਹਾਦਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖਿਆ। 112 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹ 2-3 ਇਹਦੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਦਗਰਜੀ ਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਮਾਣ ਆਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਅੱਛਾ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਉਸ ਵਕਤ ਤੇ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਖਿਆਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਕੈਸੇ ਮਹਾਨ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਨੇ 26 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਪੂਰਾ 26 ਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਨਾ ਇਹ 25 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਉਹ 25 ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ, ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਤੋਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਪੀੜਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਮਦਨ ਲਾਲ ਢੀਂਗਰਾ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਭਾਰਤੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਮਤਲਬ ਅਣਖ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗਦਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਾਂ ਊਧਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਖਾਤਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਜੇ ਕਰਜ਼ਨ ਵਾਇਲੀ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਡਾਇਰ ਨੂੰ ਮਾਰਤਾ ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਸੈਂਡਰਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਤੋਂ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਮੁਲਕ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਦੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ, ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਕੁਝ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ। ਦਸਾਂਝ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਸੌਰੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲਸ ਪਿੱਛੇ ਵੇਟ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਾਲਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੈਂ ਹੋਰ ਇੱਕ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੁਛ ਲੇਖ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾफ़ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਰਹੂੰਗਾ। ਬੈਸਟ ਵਿਸ਼ਜ਼ ਅਗੇਨ, ਸੀ ਯੂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ।